На 24 октомври 1979 година се случва нещо незабравимо в историята на клубния ни футбол. Звездата на Локомотив София, Атанас Михайлов, вкарва 4 гола във вратата на Монако в матч от турнира за Купата на УЕФА, завършил 4-2. След 2 седмици на реванша в княжеството, столичните железничари падат с 1-2, но продължават напред. Познайте кой вкарва гола за нашите – Начко. 5 гола в двата двубоя за Локомотив София, като и 5-те са отбелязани от един и същи човек. Затова феновете му лепват прякора Начко Моначко. Срещата в София се играе на осветление на националния стадион Васил Левски. В хладната октомврийска нощ пристигат малко зрители, едва 10 хиляди, което е обидно за онези години. Но момчетата, водени от треньора Васил Методиев Шпайдела, доставят огромна радост на най-верните си привърженици. Монако каца на българска земя с легендарния си вратар Жан-Люк Етори и големия си реализатор Делио Онис. Роденият в Рим и израснал в Аржентина нападател идва с безценна статистика – 230 мача и близо 190 гола, като в 7-те си сезона в отбора нито веднъж не пада под 20 попадения. В двата мача с Локомотив Онис забива 3 гола. Начко обаче го изпреварва с петицата си. Двубоят е открит, динамичен и вълнуващ още след първия съдийски сигнал, на имащия огромен авторитет в Европа холандски съдия Ян Кайзер. В 28 минута е отсъдена дуспа за Локомотив, която Начко превръща в гол. Той праща топката в долния десен ъгъл на Етори, естествено с левия крак. Левачката на Михайлов поразява за втори път целта 8 минути по-късно. Начко получава топката на 10 метра от гол линията и я праща на същото място, където я забива преди това. В началото на второто полувреме в игра на Монако се появява един 27 годишен футболист, за когото цял свят ще говори по-късно. Това е камерунският нападател Роже Мила, който блести в последствие на световните първенства. Истински екшън от попадения бележи мача в последните минути. Въпросният Онис вкарва от дуспа в 75-та минута за 2-1. След малко обаче пак е отсъдена дуспа, този път за Локо София. Начко отново е точен и оформя хетрика си. Онис отново отбелязва 4 минути преди края, но в последните секунди номер 10 от Локо се измъква и вкарва с левачката под плонжа на Етори 4-2. Прякорът Начко Моначко се ражда още същата вечер, а на другия ден на тренировката на Локо се изсипват около 1000 фена. След 2 седмици Локо е на път да отпадне, тъй като Кристоф и пак този Онис правят резултата 2-0, 5 минути преди края на първото полувреме. 13 минути преди края обаче, Михайлов напипва топката пред дъгата и я праща пак в долния ъгъл. 5-ти гол на Михайлов в 2 мача срещу Монако и Локо продължава напред. Пътят на червено-черните в Европа не спира. Те елиминират Динамо Киев и чак през пролета на 80-та година отпадат от Штутгарт на четвъртфинал. През 82 и 84 година Монако отпада още 2 пъти от български отбор, от ЦСКА. След феноменалното си представяне в двата мача, Михайлов получава оферта от Монако, която в онзи период няма как да бъде приета. Самият Начко по-късно разкрива, че са му предложени умопомрачителните $300,000 на ръка, $5,000 месечна заплата и допълнителни бонуси. На 1 октомври 2006 година Начко Михайлов си отива от този свят, но остава в сърцата на всички като един от най-великите български футболисти, играли тази невероятна игра. C'est pas derrière. Avec l'arbitre de touche, ça va immédiatement lever son drapeau pour montrer que la balle était passée par derrière. Moi, je veux bien me placer où je suis, et même en regardant mon écran, c'est bien difficile de voir ce qui s'était passé réellement. Actuellement, c'est Kolev, l'ailier bulgare, qui a des crampes, je ne sais pas quoi, qui souffre peut-être d'un petit coup de pied. Coup franc bulgare,
Attention, attention, gardons pas cette oui. Et le temps passe, et le temps passe. Nous sommes à 27 minutes en seconde mi-temps. C'est-à-dire au milieu de la seconde mi-temps. Et la partie s'endort. Les Bulgares ont 2 buts d'avance. Ils estiment que c'est pas mal. Et les Monégasques, je ne sais pas, ne jouent pas comme des joueurs pour vous, je trouve. Manque de jus, si je peux dire. Pour la tête à Nice. Culeto encore. Culeto qui essaye de passer au travers de la défense. Attention, attention à la contre-attaque. Oh là là, heureusement. Oh. Christophe Vitalis qui a enrayé cette attaque. Poisson. Talger. Coup franc qui a été joué rapidement, trop rapidement dit l'arbitre. On recommence. Petit, qui va le voter. D'Alger. Moisan. D'Alger. Pour Mila. Oh, quelle occasion manquée. Ah, pour une fois, c'était bien joué. Quelle occasion manquée. Regardez. Ah, décidément, les Monégasques n'en passeront pas un aujourd'hui. Regardez. Regardez, il y a 2 Monégasques sur la balle. Il y a 2 Monégasques sur la balle et il y a les gardiens de vue au sol. Un numéro de virtuose par Petit, vous avez vu? Ah, ils ont l'air de reprendre le cœur au ventre, les Monégasques. Pour chute de Nice complète. Oh! Poulet. Penalty. 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 Penalty, mais alors là, indiscutable, hein? Parce que vous avez vu l'arrière. Quand même, Monaco va probablement marquer un but. J'espère qu'ils vont pas rater ce penalty. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais le but, il y était. Le gardien de but était battu. Et regardez, l'arrière, tranquillement, qui dégage les 2 mains. Ah, une chance quand même pour Monaco de réduire la marque. Tout n'est pas perdu. Nous sommes à la 30e minute. Pas tout à fait la 30e minute. Qu'est-ce qui va botter? Denis. Le public pas très sportif, hein. Et voilà, pas victoire. Ah, on respire. 2-1. 2-1 et c'est mérité. Hein. 2-1 et c'est mérité. Ça représente quand même mieux la physionomie de la partie que 2-0 tout à l'heure à la mi-temps. Et les Monégasques ont quand même multiplié les attaques au cours de cette seconde mi-temps. Ils ont dominé territorialement. Les contre-attaques bulgares donnent toujours des frissons dans le dos. Mais 2-1, après tout, si Monaco égalise, ce ne serait pas si mal que ça. Allez, c'est parti. Ah. J'ai l'impression qu'ils se sont réveillés. Ça leur a donné confiance. Vitalis, d'Alger. Allez, coup franc. Oui. Il a l'air de... Il proteste, mais il n'y a pas d'histoire. Monsieur Stefanov. Allez, Vitalis. Alors, très joli centre de Vitalis, mais il n'y a personne et ça passe. Ça va trop loin. 2-1, donc 2-1. Il reste encore 15 minutes, 16 minutes. On respire tout de même un peu. Allez, Moisan. Mila.
Mina. Non. Bah oui, évidemment, s'il avait pu passer au centre, ça aurait été mieux, mais il était gêné. Petit lui fait des signes en disant qu'il attendait la balle, mais c'était pas facile de la passer. Il a son numéro de voltige, mais corner. Corner, allez. Dépêchez-vous de jouer, ne perdez pas de temps. Là, j'ai une talonnade, qu'est-ce que c'est que ça? Coup franc, d'accord, mais enfin, cette talonnade, est-ce qu'elle est... Ah non, attends, en plus, coup franc pour les Bulgares. Moins un qui a mis en touche. Ah, ils sont un peu plus rapides sur la balle maintenant, les Monégasques. Mauvaise passe, mais enfin, la balle n'est pas perdue. En avant, d'Alger. Ah! Non. Denis, c'est arrivé trop tard. La balle est toujours monégasque. Encore un quart d'heure pour égaliser. Oh, je suis frappé de petit. Ah, c'est pas le moment de se faire mettre en troisième but, hein. Non. Deuxième pénalité, non. Non, je veux bien. Non, il n'y a pas de pénalité. C'est très sévère, monsieur Kaiser. Ça fait deuxième pénalité du tout dans le match, c'est beaucoup quand même. Évidemment, il y a une chose qui n'est peut-être pas très régulière, mais enfin, moi, je sais pas. Chacun jugera comme il voudra. Bon. Alors, c'est décourageant. Hein. Vraiment. Les deux du stade sont pas avec Monaco, hein, aujourd'hui. Bon. 2 pénaltys sur 3 buts en Coupe d'Europe et 2 pénaltys. Il y a 4 buts qui ont été marqués dans cette partie et il y a eu 3 pénaltys.